हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मु स्नेहा आपको स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल को। आसतु आज आम इतिहास जो सीरीज स्टार्ट करते तार एक नुआ विषय जहाँकि मगध और कलिंग विषय जाना। ये मगध और कलिंग आपणकर एग्जाम रे बहुत गुड़ा प्रश्न आसी थाए। आसतु से प्रश्न गुड़िकर उत्तर जानापी ये भिडियोटी देखिए। मगध और कलिंग ख्रीष्टपूर्व तृतीय शताब्दी पूर्वर ओडिशार कौनसी कालानुक्रमिक लिखित इतिहास एपर्यंत मिले नहीं। आपने जानिथिबे जे ओडिशार इतिहासर तृतीय शताब्दी पूर्वर कौनसी लिखित प्रमाण वर्तमान पर्यंत मिली नहीं। तेणु यही मगध और कलिंग को ओडिशार प्रथम इतिहास लिखित इतिहास प्रमाण रूपे धरा जाए। एठारु ही आम ओडिशार इतिहास आरंभ होइतिला ले आमे जानु। कलिंग को जेहेतु ओडिशार पूर्व नाम भाव में ग्रहण करा जाए, ख्रीष्टपूर्व 261 रे संगठित कलिंग युद्ध समय ओडिशार इतिहास को कालर क्रम अनुसार वर्णना करि हुए। मगधर सम्राट अशोक यही समय कलिंग आक्रमण करी ताकू निज साम्राज्यभुक्त करथिले। मगध नरेश अशोक सम्राट अशोक कलिंग को आक्रमण करी तांको अधीन को नैथिले। युद्ध पर अशोक जो अनुशासन गुड़िक लिपिबद्ध करि जाइथिले ताकू आधार करी तत्कालीन ओडिशा बा कलिंगर इतिहास रचना करा जाए। अशोक बहुत गुड़ाए शिलालेखा गुड़ाए लिखिथिले। शिलालेखा हो कि स्तंभ लेखा हो एगुड़ा सब लिखिकी से जाइछन। सेथिरु ही आमे वर्तमान जानि पारछे ओडिशा विषय रे। युद्ध पर अशोक जो अनुशासन गुड़िक लिपिबद्ध करि जाइथिले ताकू आधार करी तत्कालीन ओडिशा बा कलिंगर इतिहास रचना करा जाए। ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी रे खारवेलଙ୍କ समय रे लिखित हाथी गुंफा शिलालेखरू जना जाए जे अशोकଙ୍କ पूर्वरु ख्रीष्टपूर्व चतुर्थ शताब्दी रे ही कलिंग सह मगधर युद्ध माध्यम रे संबंध स्थापित हो सारिथिला। यार अर्थ होची कलिंग अशोकଙ୍କ हाथ को जीवा पूर्वरु मध्य आहुरी थरे मगध हाथ रे थिला। ख्रीष्टपूर्व 367 रु 324 मध्य मगधरे नंदवंशर शासन थिला एवं एही वंशर महापद्मनंद नाम रे जने शासक कलिंग विजय करथिले। अभिलेख अनुଯାयी से युद्ध जय पर कलिंगरू नहीं जाइथिबा जिन्न प्रतिमा को खारवेल पुनरुद्धार करथिले। जो महापद्मानंद नहीं जाइथिले आम कलिंगरू प्रतिमा ताकू पुणी थरे खारवेल पुनरुद्धार करथिले। शिलालेख रे एक कथा मध्य उल्लेख अछि जे नंदराजा कलिंग रे एक केनाल खोदन करथिले। नंदराजा आम कलिंग रे गोटे केनालटे करथिले जाको खारवेल निज राजत्व काल रे संप्रसारित करथिले। यही अभिलेखर तथ्य आधार रे जुक्ति करि हेबो जे नंदराजा कलिंग विजय पर कृषिर उन्नति प्रति दृष्टि देथिले। अशोकଙ୍କ पूर्वरु मध्य थरे कलिंग राज्य मगधर कर्तृत्वाधीन होइथिबा कथा हाथी गुंफा शिलालेख व्यतीत अन्य कौनसी ऐतिहासिक दस्तावेज रे नहीं। हाथी गुंफा शिलालेख आम भुवनेश्वर रही। तेणु केतक ऐतिहासिक हाथी गुंफा शिलालेख वर्णित नंदराजा को सम्राट अशोक बोली चिन्हित करती। मात्र अन्य केतक ऐतिहासिक जुक्ति बढ़ती जे अशोक पूर्वरु नंद शासन समय रे कलिंग थरे मगधर कर्तृत्वाधीन करथिला एवं यह इतिहास अटे। एवं इतिहास को तो किए जाए देखी नहीं ना, से सी अलग अलग मत सब आसी थाए। से जो हाथी गुंफार शिलालेख लेखा जाइछि से राजा केतक कहती ये थिले अशोक आउ केतक कहती ये थिले पद्मानंद। कलिंग युद्ध पर अशोक बौद्ध धर्म प्रति आकृष्ट हेले एवं युद्ध लुंठन आदि दूरेई रहिले। जो कलिंग युद्ध कले, कलिंग युद्ध पर से बौद्ध धर्म प्रति आकृष्ट होइथिले सम्राट अशोक एवं युद्ध लुंठन आदि से दूरेई रहिले। तेणु कलिंगरू से जीर्ण मूर्ति लुंठन करने कथा ग्रहण योग्य मन हुए नहीं। अन्य पक्षरे अशोकଙ୍କର पूर्वकालीन नंदवंशर शासक माने जैन धर्मावलंबी थिले बोली प्रमाण रही। तेणु नंदराजा द्वारा जीर्ण मूर्ति कलिंगर लुंठित होगा कथा असंभव प्रतीत हुए नहीं। निजे खारवेल जेहेतु जैन धर्म प्रति आकृष्ट थिले सही लुंठित जीर्ण मूर्ति को फेराई आने कथा जुक्तिनिष्ठ लगे।
ସେ ଯାହା ହେଉ, କଳିଙ୍ଗରେ ନନ୍ଦ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ଅବସର ନଥିବା ମନେହୁଏ। ଯଦିବା ନନ୍ଦରାଜା କଳିଙ୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, ତାହାର ଅବଧି ବିଶେଷ ନଥିଲା ଏବଂ ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବେଳକୁ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ମଗଧ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଅନ୍ୟଥା ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଯଦି ସେତେବେଳେ ମଗଧରେ ଥିଲା ଆମର କଳିଙ୍ଗଟା ମିଶିକି ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆମର ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟାରୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ କଳିଙ୍ଗକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ମଗଧକୁ, ଯାଇକି ଅଶୋକ କରିଥିଲେ। ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବାର ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବା ସହିତ ଏକକାଳୀନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ପ୍ରାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜିତ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବିଜୟୀ ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ୱୀକାର କରି ଏବଂ ଏକକାଳୀନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭେଟି, ଉପହାର ଓ କର ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଆଣିବା ସହିତ ଏକକାଳୀନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜିତ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବିଜୟୀ ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ୱୀକାର କରି ଏବଂ ଏକକାଳୀନରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭେଟି ଉପହାର ସବୁ ଦେଉଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସେନା ଖୁବ୍ ବିଶାଳ ଥିଲା। ପ୍ଲିନିଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସେନାବାହିନୀରେ 6 ଲକ୍ଷ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ, 30,000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, 30,000 ହସ୍ତୀ ରହିଥିଲେ। ଏତେ ବିଶାଳ ସେନାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ସକାଶେ ତଥା ସେନାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣ କରିବା ଲାଗି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ରାଜ୍ୟର ଜୟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ତା'ର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣ ସକାଶେ ଅର୍ଥର ନିରନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥିଲା। ଏତେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସୈନ୍ୟ ରଖିଲେ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ, ଅର୍ଥ ନହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ଜରୁରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ସେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିକି ଆଣୁଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏସବୁ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଆସିକି ସବୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ମଗଧରେ ମିଶାଇ ସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗକୁ ମିଶାଇ ପାରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଅବଶ୍ୟ କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କାରଣ କଳିଙ୍ଗ ଏକା ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାର ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନେକ ପୋତାଶ୍ରୟ କଳିଙ୍ଗର ଅଧିକାରରେ ଥିଲା, ଯାହା ମଗଧ ପାଇଁ ଈର୍ଷାର କାରଣ ହେଲା। ମନେହୁଏ ସ୍ଥଳପଥରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ କଳିଙ୍ଗର ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଅଧିକାର କଲେ ମଗଧରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସହିତ ଅବାଧରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା। ମଗଧ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବା କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟି ଆମ କଳିଙ୍ଗଟି ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଥିଲା, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ନିର୍ବାଧରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ଏଇଠାରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆମ କଳିଙ୍ଗକୁ। ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୀବର କୂଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅଶୋକ ଜଣେ ଧୀବର କନ୍ୟା କାରୁବାକିକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାତ୍ର କଳିଙ୍ଗର ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହିତ କାରୁବାକିଙ୍କର ବିବାହ ହେବାରୁ କଳିଙ୍ଗ ଓ ମଗଧ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଜନ୍ମିଲା, ଯାହାର ପରିଣତି ହେଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ କାରଣ ବିନା ଏତେ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନେଇ କୌଣସି ରାଜା ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଏଠାରେ କାରୁବାକିଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କାରୁବାକି ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଧୀବର କୂଳରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ଯିଏକି କଳିଙ୍ଗର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏ ବିବାହ ନ କରିବାରୁ ୟାଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହୁଏତ ସେତେବେଳର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜା କଳିଙ୍ଗରୁ କାରୁବାକିଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାହ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଐତିହାସିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମତରେ କାରୁବାକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଶୋକଙ୍କ ବହୁତ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଏବଂ ଏହାର ସତ୍ୟତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅବକାଶ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଜାତିର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ଆଶାରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଶାଳ ମଗଧ ରାଜପରିବାରର ଓ ମହାନ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ସହ ଧୀବର କୂଳର ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନ ସ୍ଥାପନ କରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟି ସେଭଳି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରୁଛି ବୋଲି ମନେ କରିବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ। ଅଶୋକଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶ ଅନୁଶାସନରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ଅଛି ସେଠାର ତ୍ରୟୋଦଶ 13 ଶିଳାଲେଖରେ ଏହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଦ୍ଧରେ 1 ଲକ୍ଷ କଳିଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀ ରୂପେ ନିଆଗଲା। ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନେକ ଅତିରଞ୍ଜନ ରହିଛି ବୋଲି କେତେକ ଐତିହାସିକ କହିଥାନ୍ତି। ବିଶାଳ ରୂପରେ ଯୁଦ୍ଧଟା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ମରିଥିଲେ, 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କର ହତାହତ ହେବା ହୁଏତ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ଲକ୍ଷେ ଓ 1.5 ଲକ୍ଷ ବୋଲି କହିବା ଅତିରଞ୍ଜନ ମନେ ହୁଏ। ଏକ ରୂଢ଼ି ଭାବରେ ଅନୁଶାସନରେ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏକଥା ଅନିସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ଅଶୋକଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କଲା। ଏଣିକି ରଣଭେରୀ ବଦଳରେ ଅଶୋକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଧର୍ମଭେରୀ ବାଜିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମଗଧ ହିଂସା ଓ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନୀତି ପରିହାର କଲା ଏବଂ ଅଶୋକଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଶାନ୍ତି, ଅହିଂସା, ପ୍ରେମ, କରୁଣା ଓ ମାନବିକତା ମାଧ୍ୟମରେ ହୃଦୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଅଶୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶ୍ରମଣ ତଥା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଅଶୋକଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶ୍ରମଣ ତଥା ନିରୀହ ନାଗରିକମାନେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମୃତାହତ ହେଲେ ତାହା ଅଶୋକଙ୍କୁ ଦାରୁଣ ଭାବରେ ବ୍ୟଥିତ କଲା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କଲେ, ଯାହା ଅଶୋକଙ୍କର ଧମ୍ମ ବୋଲି ଇତିହାସରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କରି ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ମିଶର, ଗ୍ରୀସ୍ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶରେ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କଲା। ସେ କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ରତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ମଗଧର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନ ବାହାରେ ରହିଥିବା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ପ୍ରଶାସନରେ ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଣିଷ ଦୟାପରବଶ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ଅନୁଶାସନରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ମଗଧର ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତହିଁରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୋକ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମଗଧ ଏବଂ ତାହାର ଆଖପାଖ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଅଶୋକ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯଥା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଓ ବିନ୍ଦୁସାର ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଏବଂ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ମଗଧ ତଥା ଅନ୍ୟ କେତେକ ମହାଜନପଦରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ରାଜା ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା। ସେହି ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଲୋକସ୍ତରରେ ରହିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତଥା ବିଦେଶକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ଧର୍ମ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ପାଇଲା। ଏହା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଅଶୋକ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ମଗଧର ଐତିହାସିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ଅଶୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଂସାର ବିମୁଖ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧର ମାର୍ଗ ପରିହାର କରି ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ତଥା ତାକୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ସେନାବାହିନୀଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗ କରିନଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ନ କରି ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନାଧୀନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ପରାଜୟ ପରେ କଳିଙ୍ଗ ମଗଧର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ଶାସିତ ହେଲା।
ତାହେଲେ କଳିଙ୍ଗ କେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ରୂପରେ ଶାସିତ ହୋଇଥିଲା? ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ଶାସିତ ହୋଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ। ତୋଷାଳୀ ଥିଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ସମାପା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଧାନୀ। ତୋଷାଳୀ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ରାଜଧାନୀ, ସମାପା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଧାନୀ। ଯୁଦ୍ଧର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଅସ୍ଥାଭାଜନ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଉଦାର ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳିଙ୍ଗ ଅନୁଶାସନରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ହେଲେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ହେଲେ ମୋର ସନ୍ତାନ। ଯେପରି ମୁଁ ମୋର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳର ସୁଖ କାମନା କରେ, ସେହିପରି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ହିଁ ମୋର କାମ୍ୟ। ମୁଁ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ମାନୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମନା କରୁଛି, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବି ମୁଁ ସେୟା ଆଶା କରୁଛି। ଆରମ୍ଭରେ କଳିଙ୍ଗ ଅଶୋକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଚାଲିଥିଲା। ଫଳରେ ମଗଧର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ରାଜଧାନୀ ତକ୍ଷଶିଳା, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ପରି କଳିଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ତୋଷାଳୀ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ପାଇଲା। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଅଶୋକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଜଣେ ମଗଧ ରାଜକୁମାର ଶାସନ କଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କୁମାରମନ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ତୋଷାଳୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଅମଲାତନ୍ତ୍ର। ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥାପିତ ରାଜା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମହାମାତ୍ର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତଥା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲେ। ମଗଧରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ଅମଲାତନ୍ତ୍ର କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରଶାସନରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ନାହିଁ। ହୁଏତ କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରଶାସନରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାର ହୁଏତ କଳିଙ୍ଗ ଅଧିକାର କଲା ପରେ ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ସମୟ ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ତାକୁ ରଖିବା ପରେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗକୁ ଜଣେ ମଗଧ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତୋଷାଳୀ ଓ ସମାପାଠାରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରି ନିୟମିତ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଶାସନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ସେମାନେ ନିୟମିତ ରୂପେ ନିଜ ନିଜର ଦେୟ ଜମା କରୁଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ଯେ କିପରି ରାଜା ତ ଜଣେ ନା, ରାଜା ଯଦି 4ଟା-6ଟା ଜାଗା ଆପଣଙ୍କର ଜିତୁଛି, ସବୁଠି ଯାଇକି ସେ ଶାସନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଯେ ଦକ୍ଷ, ତାକୁ ନେଇକି ସେଠି ରଖିବ, ସେ ସେଠାର କଥା ବୁଝିବ ଏବଂ ସବୁ ଖଜଣା ଆଣି ଗୋଟାଠାରେ ଜମା କରିବ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ ପରେ ସୁଦ୍ଧା ଅଶୋକ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ହାତରେ କଳିଙ୍ଗର ଶାସନ ଭାର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କଳିଙ୍ଗରେ ଲାଗୁ ହୋଇ ନଥିଲା। ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ବିନା ଆଜିଠୁ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଗଧ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅହିଂସା, ଶାନ୍ତି ଓ ଧର୍ମନୀତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳରେ ଏକ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟବହାରିକ ଆଧାରକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଧଉଳିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଶୋକଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଶାସନ କଳିଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ରାଜା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଅଶୋକଙ୍କର ମାନବିକତା ଓ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳତା ତଥା ନିରପେକ୍ଷତା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ରାଜା ପ୍ରତିନିଧି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏହି ଅନୁଶାସନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ତାର ଐତିହାସିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କେତୋଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? କେଉଁ ବଂଶ ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? କେଉଁ ଧରଣର ଶାସନ କଳିଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ବିନା ରାଜା କିମ୍ବା ବିନା ଲୋକପ୍ରିୟ ଶାସନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କଳିଙ୍ଗ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯୁଦ୍ଧରେ ହତାହତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଅନୁପାତରେ ସୈନିକ ଥିଲେ? ଯଦି ମୃତାହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ବେସାମରିକ ନାଗରିକ, ତେବେ କଳିଙ୍ଗର ସେନାବାହିନୀର ବିଶାଳତାକୁ ନେଇ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ମଗଧ ଶାସକ ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଏକମାତ୍ର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ହେଲା ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଅନୁଶାସନ। ଏସବୁ ଅନୁଶାସନର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ରାଜାଦେଶ
ଉଭୟ ପ୍ରଜା ଓ ରାଜା ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ରାଜା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶୋଚନାର୍ଥେ ଅନୁଶାସନଗୁଡ଼ିକୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଅନୁଶାସନ ଜାରି ହେବାର ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଉଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତହିଁରୁ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆଶା କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ନେଇ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଓ ଐତିହାସିକ ନିଦର୍ଶନ ଆବିଷ୍କୃତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଅନୁମାନକୁ ହିଁ ଆଧାର କରି ଇତିହାସର ରଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଶୋକ ତାଙ୍କ ଅନୁଶାସନଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବଦା କଳିଙ୍ଗ ଦେଶକୁ କଳିଙ୍ଗମାନେ ବହୁବଚନରେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ କଳିଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ବା କଳିଙ୍ଗର ରାଜ୍ୟମାନେ। ହୁଏତ ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ନାମରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା। କଳିଙ୍ଗମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରେ ଲୋକ କଳିଙ୍ଗ ନାମରେ ଜାଣୁଥିଲେ। ଯେପରି ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ଶାସନାଧୀନ ନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଦେଶରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭାରତ ବା ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ବା ଭାରତୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭାରତ ଭିତରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଭାରତ ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ହିଁ ଥିଲା। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ କଳିଙ୍ଗ ନାମରେ ଜାଣିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯଦି କଳିଙ୍ଗ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟର ସମୂହ ଥିଲା, ତେବେ ଏତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଗଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଲେ କେମିତି? ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ହେବ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ନିହତ ହେବା ଏବଂ 1.5 ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆହତ ହେବା ହୁଏତ କିଛିଟା ଅତିରଞ୍ଜନ। ଲକ୍ଷ ଏଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଭାବରେ ନ ହୋଇ ରୂଢ଼ି ଭାବରେ ହୁଏତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହତାହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ କଳିଙ୍ଗର ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି କେଉଁଠି ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇନାହିଁ। ବରଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରମଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଶୋକ ଗ୍ଳାନି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଉଦ୍ଧତ ମଗଧ ସେନା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଅଶୋକଙ୍କୁ ସାମରିକ ଅଭିଯାନର ଦୁଷ୍ପରିଣାମକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଅବସର ହେଉଛି। ତୃତୀୟତଃ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବା ଅଟବିକା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଶୋକ ଜୟ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଙ୍ଗ କୌଣସି ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସହ ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜ୍ୟର ସମୂହ ବିଶାଳ କଳିଙ୍ଗର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶବିଶେଷ ମାତ୍ର ଅଶୋକଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜ୍ୟର ସମୂହ ବିଶାଳ କଳିଙ୍ଗର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶବିଶେଷ ମାତ୍ର। ମାନେ କଳିଙ୍ଗଟାକୁ ସେ ଏତେ ବଡ଼ କହିନାହାନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି କିଛି ଅଂଶବିଶେଷ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜ୍ୟ ସମୂହର ଅଟେ। କେତେକ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜା ଯଦି ମଗଧର ରାଜା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କଠାରେ ବାର୍ଷିକ ଦେୟ ଦେଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ବହୁତ ପାର୍ବତ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ଆଟବିକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜ୍ୟ ମଗଧକୁ ବାର୍ଷିକ ଦେୟ ଦେଇ ଅଶୋକଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମଗଧ ପ୍ରଶାସନର ଦୂରରେ ରହି ନିଜ ନିଜର ଶାସନ ପୂର୍ବବତ୍ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ପରେ କଳିଙ୍ଗରେ ମଗଧ ଶାସନ ଅଧିକ କାଳ ଯାଏ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଶେଷ ସମ୍ରାଟ ବୃହଦତ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେନାପତି ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ ହତ୍ୟା କରି ମଗଧ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ଶେଷ ରାଜା ମଗଧର ବୃହଦତ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମଗଧରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କଳିଙ୍ଗର ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜାମାନେ ହୁଏତ ବାର୍ଷିକ ଦେୟ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିସାରିଥିଲେ। ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏଠାରେ ଆମର ବିଷୟଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ମଗଧ ଏବଂ ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉପଯୋଗୀରେ ଆସିପାରୁଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।